Okay, now I request Mr. Perfectionist, Movie Artist Association President. To the media who has come here. I would like to thank Mr. Kamal Nath sir to come here for coming all the way from KL, Kuala Lumpur to Hyderabad, and also the representative from the tourism department. So thank you very much for coming and showing very keen interest in associating with the Telugu Movie Artist Association. And it's a really heartwarming episode and chapter for us at the Movie Artist Association right now. I will be breaking into Telugu and English. Please forgive me, because when I speak in Telugu, probably our audience gets it more. As it is, people don't. They think that I'm more of an Englishman than, and half my friends think that I can't speak. కరెక్ట్గా ఒక 2 సంవత్సరాల ముందు 90 సంవత్సరాల తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఘనకీర్తి గురించి, అప్పటి నుంచి నటించిన నటీనటుల గురించి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటూ ఒక నవతి ఉత్సవం చేయాలని మేము అనుకున్నాం. దాని తర్వాత అనేక కారణాల వల్ల పార్ట్నర్స్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే whatever we do, we have to do the best. Otherwise, don't even do it when you think you cannot do it the best. So, మాట్లాడడం, ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయాలా, ఎక్కడ చేయాలి, మనకి ఇక్కడ చేస్తే ఎంత డబ్బు వస్తుంది, బయట చేస్తే ఎంత డబ్బు వస్తుంది అన్నీ మాట్లాడుతూ, దీనికి ముందున్న ప్రెసిడెంట్స్ కూడా ఎంతోమంది సక్సెస్ఫుల్గా ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారు. సో దానికన్నా బెటర్గా చేయాలి, చేస్తే దానికన్నా బెటర్గా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కొంచెం డిలే అవుతుండింది. దాని తర్వాత లేట్ లాస్ట్ ఇయర్ మలేషియన్ గవర్నమెంట్తో చేయాలి అన్న ఉద్దేశం వచ్చిన రాత్రికి జంప్. లక్కీగా అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ వీసాలన్నీ రాత్రి ఇమ్మీడియట్గా వీసాలు వేసుకొని ఆ రోజు రాత్రి వచ్చింది. ఆ రోజు ఐ వాజ్ అట్ ద హాస్పిటల్. Kamal Nath garki, we did inform Mr. Kamal Nath that I had met with an accident. But the very next day, when father had come, he reached out to Mr. Kamal Nath and said, I'm here in KL, my son met with an accident. And the next thing I knew that even before I could wake up, he was there at the hotel. They had discharged me from the hospital. He came straight to the hotel. And he was like, what is this? Why did you tell me? Who were the doctors? Sir, all my life I'll never forget the love and affection you showed me that day, and thank you for making sure that I got back home safe. So the relationship with Mr. Kamal Nath goes way back, and the first phone call I got from Mr. Kamal Nath is that Vishnu, someone is representing the Movie Artist Association. Is it genuine? Is it correct? I said, yes sir, I'm the president. And we are reaching out to thing, and I would, he said, well, if you're there, then we definitely consider looking at it and doing it. Let me talk to the concerned people. There were a few dates which we had envisioned, but thanks to him, and also I have to apologize because the dates of putting the event has pushed on. Right now, we are aiming at having it in July. We want to have the event in July. The dates and it, I need to talk to the seniors in the industry, and I need to take their blessings, and I need to take their support for them to come and attend the event. There are 2 dates available in July, which the stadium, which the government is willing to come and support us, is available on these 2 dates. So after talking to all the stakeholders of the Telugu film industry, especially the actors, we will be announcing the date very soon. So ఆ 2 డేట్స్లో ఏది బెస్ట్ అనేది పెద్దవాళ్ళందరినీ కనుక్కొని వాళ్ళతో చర్చించి మేము ఆ డేట్ త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాం. తెలుగు సినిమా మ్యాన్ ఇప్పుడున్న దిస్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ద గోల్డెన్ ఎరా. దిస్ ఈజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ టైం. అండ్ ఈ టైంలో మేమందరం ఇక్కడ తెలుగు నటీనటులుగా ఉండేది చాలా గర్విస్తున్నాను. ఒకసారి రాఘవేంద్ర గారు మా నాన్నగారు మాట్లాడేటప్పుడు
వాళ్ళు ఏదో సందర్భంగా వచ్చి మమ్మల్ని అందరిని భయంకరంగా తిట్టాడు. నేను రెగ్యులర్గా దొరుకుతుంటా కదా. రాఘవేంద్రన్ రే మీదంతా ఒక జనరేషన్ రా, మీది అసలు మాది గోల్డెన్ ఎరా. అసలు రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, కృష్ణ గారు అందరూ అసలు ఏమి చిరంజీవి గారు, బాలకృష్ణ గారు, నాన్నగారు, మీ అందరూ ఉండేటప్పుడు సినిమాలు ఎంత ఫాస్ట్గా తీసేవాళ్ళం, ఎంత ఫ్యామిలీగా ఉండేవాళ్ళం. మీ అందరూ మీరంతా అసలు మీ జనరేషన్ ఎవరు కలిసి ఉండరు, అసలు ఏంటి మీరు నామని క్లాస్ స్పీకర్. నేను ఆ తరంలో పుట్టినవాడిని. నేను అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ తరం అంతా చూసుకొని ఇప్పుడు ఈ తరంలో నేను నటుడుగా నేను ఇప్పుడున్నా. నో డౌట్ వాళ్ళందరూ లెజెండ్స్. అప్పుడు ఇంత మీడియా కూడా లేదు, సోషల్ మీడియా. ఇక్కడున్న వాళ్ళ గురించి అక్కడ తెలియడానికి ఎస్వి రంగారావు గారు మహానటుడు, రేలంగి గారు వాట్ అ గ్రేట్ యాక్టర్. 1932లో ఫస్ట్ తెలుగు సైలెంట్ ఫిలిం రాజా హరిశ్చంద్ర రిలీజ్ అయింది, హెచ్ఎం రెడ్డి గారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎంతమంది నటీనటులు గుర్తున్నారు, ఎంతమంది దర్శకులు గుర్తున్నారు, ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ గుర్తున్నారు. తెలుగు సినిమా ఘనకీర్తి ఏంటో తొడగొట్టి చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ఉత్సవం చేయబోతున్నాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఎంతమందికి తెలుసు అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఫస్ట్ లాంచ్ చేసింది మన తెలుగు దుండి గారని? ఎంతమందికి తెలుసు అనిల్ కపూర్ గారి మొదటి చిత్రం బాపు రమణ గారు డైరెక్ట్ చేశారని తెలుగు సినిమా? ఎంతమందికి తెలుసు స్మితా పటేల్ గారు, గిరీష్ కర్నాడ్ గారు వీళ్ళందరూ తెలుగు సినిమాలో యాక్ట్ చేశారని? తెలుగు సినిమా ఘనకీర్తి ఎప్పుడో ప్రతి రాష్ట్రాల్లోనూ వెళ్ళి వాళ్ళందరూ ప్రూవ్ చేసుకొని వచ్చారు. అప్పట్లోనే డ్యూయల్ లాంగ్వేజెస్లో యాక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సినిమా కన్నప్ప మొదటిసారి తెలుగులో చేసింది శ్రీ కాళహస్తి ఈశ్వర మహత్యం అనే భారతదేశంలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ లెజెండ్ కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ గారు. ఆయన ఫస్ట్ కన్నడ అరంగేట్రమే బేదర కన్నప్ప, ప్యారలల్గా డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్లో తెలుగులో చేశారు. అది శ్రీకాళహస్తి ఈశ్వర మహత్యం. ఆయనే నటించారు, ఆయనే వాయిస్ ఇచ్చారు. తెలుగు సినిమా చరిత్ర చాలా గొప్పది. అది చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు వాట్ అ వండర్ఫుల్ టైం. మహానటుడు చిరంజీవి గారికి పద్మ విభూషణ్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు యాక్టర్ టు గెట్ పద్మ విభూషణ్. అది మనం అందరం గర్వించదగ్గ. ఆన్ ద లైటర్ నోట్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడే కాదు బాంబేలో కూడా ఏదైనా ఈవినింగ్ ఏదైనా మ్యూజిక్ పార్టీస్కి లేకపోతే పబ్స్కి వెళ్తే దాని లాస్ట్ సాంగ్ ప్లే చేసేది బాలకృష్ణ గారిది, అని జై బాలయ్యతో ఎండ్ అవుతుంది. అదే ఎంత పెనిట్రేట్ అయింది మన తెలుగు సినిమా అనేది. అండ్ మై బ్రదర్ అల్లు అర్జున్, ఫస్ట్ హీరో టు గెట్ ద నేషనల్ అవార్డ్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ కేరళలో ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ అచీవ్మెంట్. కేరళలో ఈజ్ ఈక్వల్, కేరళలో కానీ అండ్ ద ఫస్ట్ తెలుగు స్టార్ టు బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్ స్టార్, వాళ్ళతో సమానంగా బన్నీ. అండ్ ప్రభాస్, మై డార్లింగ్ బ్రదర్, టుడే హీస్ ప్రాబబ్లీ ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఇండియన్ యాక్టర్. ఒక తెలుగు వాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే ఏ భాషల్లో అయినా ఆలోచిస్తారు పెద్ద సినిమా వస్తుంది అని. అండ్ ద హ్యూమిలిటీ, ప్రభాస్కున్న హ్యూమిలిటీ, దట్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ తెలుగు. ఎప్పుడు మనం టామ్ కొట్టుకోలేదు. ఎప్పుడు పెద్దలైనా పెద్ద చిన్న చూసుకుంటూ మహేష్ గారిదిను మా మిత్రుడు మహేష్, మై బ్రదర్ మహేష్ అండ్ రాజమౌళి గారి సినిమా ఇస్ సపోజ్ టు బీ the highest budgeted Indian cinema ever. It is regarded as one of the biggest cinemas in Asia. Rajamouli garu, he went and planted the Telugu cinema across the world. Keeravani garu, the first Keeravani garu, and the first Oscar award for Telugu cinema, not Indian cinema. Indian cinema ki Telugu cinema ki the first Oscar he went and got it.
And there are so many great achievements which we've been having it now. And what a golden era. It's a phenomenal golden era. And to celebrate this is the best time, I thought. And I thank the Malaysian government and especially